Lanjutkan kajian kita. Seperti biasanya beliau mengatakan dan sungguh beruntung dan sangat beruntung bagi orang yang menjadikan dirinya selalu mengambil pelajaran dari orang lain dan tidak menjadikan dirinya bahan pelajaran untuk orang lain. Begitulah seorang yang berakal. Seorang yang berakal itu selalu dia itu mengambil pelajaran dengan bergaul dengan orang lain, dengan berkumpul dengan orang lain. Dia menjadi orang yang bisa mengambil pelajaran. Dia melihat terhadap kebodohan orang yang bodoh, kemudian dia meninggalkan kebodohan tersebut. Dan dia melihat ada seseorang yang berakhlak, kemudian dia mengikuti, meniru akhlak dan adab yang dia lihat tersebut. Maka dari situlah seseorang itu akan bisa mengambil faedah dari dia berkumpul dengan orang lain, dari dia itu bergaul dengan orang lain, dengan dia takhalli, menghilangkan daripada dirinya, daripada hatinya akhlak-akhlak yang jelek, kemudian tahalli, dia menghiasi dirinya dengan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Terus demikian, selalu demikian. Dan begitulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu diamnya itu merenung dan mengambil pelajaran. Kemudian ucapannya selalu mengandung hikmah. Ucapannya selalu berfaedah. Dan seorang mukmin itu tidak masuk ke ranah yang bukan ranahnya dia.
dia tidak ikut campur terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian dia juga tidak mengikuti hawa nafsunya. Begitulah seorang mukmin seharusnya. Akalnya itu menjadi pemimpin, bukan hawa nafsunya yang menjadi pemimpin. Maka di sini dikatakan tuba, beruntunglah orang yang menjadikan akalnya itu pemimpin dan menjadikan hawa nafsunya itu menjadi tawanan, menjadi sesuatu yang selalu ikut terhadap arahan pemimpin tadi. Dan sebaliknya, celaka bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya itu pemimpin dan menjadikan akalnya itu tawanan yang selalu diarahkan oleh hawa nafsunya. سمي العقل عقلا لأنه يعجل صاحبه عن ارتكاب القبيح، والمعصية من القبيح. وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى بعض الأنبياء فقال له أطعني فيما أمرتك ولا تعصني فيما نصحتك، فإن الله سبحانه وتعالى أمرك بطاعتي تشريفا لك. الحمد لله الذي شرفنا بطاعته. كونها نطيعه هذا شرف عظيم لنا، لكننا ننظر إلى جانب التكليف ولا ننظر جانب التشريف، وذاك إنما هو لجهل منا، وإنما العظمة أن تنظر جانب التشريف. فعندما أمرك الله وشرفك بطاعته ورضي منك بامتثال أمره، هذا الشرف العظيم. ظننا الأمور تكليفية فلهذا فكانت فيها كلفة، لا، فإنك إن نظرت إلى جانب التشريف في أوامر الله سبحانه وتعالى ذهبت عنك الكلفة، فصرت تعمل الطاعات بحب وراحة ورغبة، ولم تكن لها أي كلفة في ظاهرك ولا في باطنك. نعم. ونصحك الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه. بماذا نصحك؟ بما يصلح لك أمر الدنيا وأمر الدين، بما يصلح ظاهرك وباطنك، وما تسلم به عاقبتك يوم القيامة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. إنما أمرك الله بالصلاح ونهك عن الفساد، فالحمد لله على ما وهب، والحمد لله على ما أعطى. لكن قد لا تتضح لك المصالح، فإذا سلمت أعطيت مرادك واتضحت لك الأمور. قد لا تتضح لك في البداية ثم تتضح لك. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، سبحان الله. لكن كل أمرك للواحد الأحد الله سبحانه وتعالى يستجيب لك الأمر، وسلم لله فيما أراد. كل ما يحصل سلم، والحمد لله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإن سلمت له فيما يريد أعطاك ما تريد، وإن لم تسلم فيما يريد المولى سبحانه وتعالى ولم ترضى أتعبك فيما تريد، ثم لا يكن إلا ما أراده مولاك سبحانه وتعالى. لهذا وقيل إكمال العقل اتباع رضوان الله واجتناب سخطه، هذا إكمال العقل. فلهذا سمي العقل عقلا، لأنه يعقل أي يمنع صاحبه عن ارتكاب الكبير. فلهذا لا يوصف كافر بعاقل، لا يوصف عاصي بعاقل، ما يوصف.
قد يقول هذا فيه ذكاء يمكن، لكن ما يقول فلان عاقل، لا، يقال فلان عاقل، وفلان عنده ذكاء أو عنده حافظة قوية، لكن عقل لا. فلا يقال فلان الكافر عاقل، لا. لو كان عنده عقل بيعقله وبيمنعه عقله عن الكفر بلا عقل. لو كان عنده عقل بيمنعه عقله عن الفسق وعن العصيان، دليل على عدم العقل. فإذا اتباع الهوى والوقوع في سخط المولى ذاك هو الجنون. وقد قيل الجنون فنون، اتباع هواه، وربما بهواه خالف أمر الله ووقع في معصيته، لأنه يعبد هواه ويعبد الله بهواه. لا تعبد الله بهواك، اعبد الله على ميزان محمد. فميزانك في العبادة محمد، في الفعل وفي الترك محمد. حينئذ تنجو في الدنيا وتسلم في الأخرى. الله يوفقنا وإياكم للاقتداء بهذا النبي العظيم الذي جاءنا بالمنهج القويم. فجزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Akal itu dinamakan akal karena ya'gil sahibaha an irtikabil ghabir. Karena ya'gil mencegah orang yang memiliki akal tadi dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk. Termasuk perbuatan buruk adalah maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebagian nabinya, utusannya, ati'ni fima amartuk wa la ta'sini fima nasahtuk. Taatilah aku, kata Allah, pada apa yang telah aku perintahkan kepadamu, dan janganlah kalian melanggarku, bermaksiat kepadaku terhadap apa yang telah aku nasihatkan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan berbuat taat, dan itu adalah sebuah kemuliaan untuk kita. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diperintah untuk melaksanakan ketaatan, dan Allah ridha dari kita untuk kita menjalankan perintah-perintahnya, at-takalif, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu adalah sebuah kemuliaan. Akan tetapi kita jangan melihat hanya dari segi kemuliaan saja. Akan tetapi di situ terdapat tanggung jawab terhadap kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Harus kita penuhi tanggung jawabnya. Harus kita penuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala pada kemuliaan yang telah diberikan kepada kita. Maka dengan kita melaksanakan at-taklif tadi, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kemuliaan, dan kita tidak akan merasakan rasa berat di dalam melaksanakan kewajiban ketika kita melihat bahwasanya kewajiban tersebut adalah kemuliaan bagi kita. Kita tidak mungkin akan merasakan bahwasanya itu adalah beban, adalah sesuatu yang berat untuk kita ketika kita menyadari betul bahwasanya kewajiban yang kita lakukan itu adalah kemuliaan bagi kita. Kita melaksanakannya karena dasar cinta kepada Allah, karena dasar keinginan kita sendiri. Kita merasa bahwasanya itu adalah kemuliaan bagi kita, sehingga kita tidak merasakan beban, tidak merasa berat baik di dalam zahir kita ataupun di dalam batin kita. Maka di sini dikatakan wala ta'suni fi ma nasahtuk. Janganlah bermaksiat kepadaku terhadap apa yang telah aku nasihatkan kepada kalian. Allah menasihatkan terhadap apa? Allah menasihatkan terhadap
segala perkara yang di situ ada kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Yang di situ terdapat keselamatan kita kelak ada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menasihatkan kepada kita, tidaklah memerintahkan kepada kita kecuali di situ ada kebaikan untuk kita. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu terhadap kita kecuali di situ ada keburukan bagi kita, ada bahaya untuk kita ketika kita akan melaksanakannya. Akan tapi mungkin terkadang hal tersebut tidak nampak terhadap kita. Kita tidak tahu hikmah daripada itu semua, kita tidak tahu. Kadangkala seperti itu. Akan tapi hendaknya kita selalu mempasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan olehnya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Barangkali engkau tidak menyukai akan suatu hal sedangkan hal tersebut baik untuk Anda, dan begitu pula sebaliknya. Kadangkala engkau menyukai akan suatu hal akan tapi itu buruk untuk Anda pada hakikatnya. Maka hendaknya kita selalu menyerahkan diri kita, urusan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, zat yang maha mampu segala sesuatu. Ketika kita mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan ada di dunia, keberuntungan di dunia, dan kita akan mendapatkan keselamatan kelak di akhirat. Masya Allah kan wa malam yasha'lam yakun. Karena sesungguhnya apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Maka hendaknya kita selalu mempasrahkan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya mengikuti hawa nafsu, hanya kita mengikuti akan keinginan kita sendiri sehingga kita berpaling daripada apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu di sini dikatakan termasuk kesempurnaan akal seseorang itu dengan dia ittiba'u ridwanillah wajtinabus sakhatih. Termasuk kesempurnaan akal seseorang ketika dia mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akal itu dinamakan akal, yaitu tadi karena ya'gil sahibaha anirtikabil gabi, karena mencegah orang yang memiliki akal tadi dari perbuatan yang buruk. Oleh karena itu orang yang kafir tidak dinamakan orang yang berakal. Orang yang bermaksiat, pendosa itu tidak dinamakan orang yang berakal. Ya mungkin mereka itu memiliki kecerdasan, mungkin memiliki kepintaran, memiliki daya ingat yang kuat, akan tapi kita tidak mengatakan dia adalah orang yang berakal. Kenapa? Karena kalau dia berakal, maka akalnya akan mencegah dia dari kekufuran. Akalnya akan mencegah dia daripada kefasikan, daripada perbuatan maksiat. Maka tidak dinamakan, tidak dikatakan seorang yang kafir ataupun seorang yang maksiat itu dikatakan orang yang berakal. Karena akal tadi akan mencegah orang yang memilikinya dari perbuatan yang buruk. Oleh karena itu di sini ketika seseorang itu mengikuti hawa nafsu, dia tidak memfungsikan akalnya tadi. Dia mengikuti hawa nafsu dan dia terjatuh terus melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk kegilaan. Bentuk kegilaan junun. Dan dikatakan al-jununu funun. Kegilaan itu bermacam-macam. Nah, ini salah satu bentuknya, ya ini dengan seseorang tadi mengikuti hawa nafsu dan selalu menjatuhkan dirinya di dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka janganlah sekali-kali kita itu mengikuti hawa nafsu. Dengan kita mengikuti hawa nafsu, kita akan berpaling daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita beribadah kepada Allah, akan tetapi kita beribadah sesuai hawa nafsu kita. Bukan kita beribadah mengikuti metode, mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka itu tidak bisa diterima. Kita beribadah kepada Allah jangan mengikuti hawa nafsu. Hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikuti tolak ukurnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tolak ukur kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Yang menjadi tolak ukur kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengikuti beliau, maka kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan kita akan selamat kelak ada di akhirat. كل باب من أبواب الخير تجد له مفتاح واحد اسمه العلم، والجهل مفتاح كل شر. كل باب من أبواب الشر تجد له مفتاح واحد وهو الجهل والعياذ بالله. فمن اتصف بالعلم والعمل والخلق الحسن والأدب الحسن كان في كل موضع له وطن، وفي كل قلب له وطن. هذا هو الوطن، ووجد له مكانا في الوطن الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوطن. فمن ليس في قلب محمد فلا وطن له، وإن نادى بأعلى صوته يا للوطن يا للوطن. الوطن اسمه محمد، الوطن اسمه محمد. فلا غربة لفاضل ولا وطن لجاهل. الفاضل الذي اتصف بالعلم والعمل والأدب والخلق الحسن، المتصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا تجد وطنه في قلب كل مؤمن يذكر بخير في بلاده، وإن سافر إلى أي بلاد أخرى يجد له وطن في قلوب الناس محل وتقدير واحترام. حيث ما نزل كان له ذلك المكان وطن. لماذا؟ لأنه أثر في غيره بتحويلهم إلى الأحسن، ولم يتأثر هو بغيره ليتحول إلى الأسوأ. فلهذا زاد مقامه وعلي شأنه، كما هو شأن كثير من العلماء العاملين الإمام الشافعي والإمام البخاري قدس الله روحهم، فكانوا على علم وعمل وخلق حسن. سافروا إلى عدة بلاد، فكانت لهم تلك البلاد وإن كانوا غرباء عنها أحبها أهل تلك البلد أكثر من عاش عندهم وولد عندهم. نعم. الفضيلة والوصف الحسن والخلق الحسن ينشئ لك وطن في القلوب قبل أن ينشئ لك وطن في الأماكن. أما الجاهل مسكين يعيش في بلده ولا يعرف ليه، لأنه لا عنده أدب ولا خلق حسن ولا حسن معاملة. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يألف ويؤلف. أما المنافق والجاهل فهو سيء الأخلاق، كل يبتعد عنه، لا يألف
ولا يؤلف. لماذا؟ لأنه ليس حسن المعاملة، يعتزله الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس من تركه الناس اتقاء شره، والعياذ بالله، اتقاء شره. فالفاضل العالم العامل ذو الخلق الحسن والأدب الحسن المتصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يقترب أبدا. كل مكان ينزل فيه هو ذلك وطن له، لأنه متصل بالصدق، تواضع، بالأخلاق الحسنة، بالأمانة، هذا كله نعم اكتسب بهذه الأخلاق الحسنة محبة في القلوب وهيبة في القلوب. نعم، فحيثما نزل انفتحت له القلوب حيثما كان. نعم، بخلاف الجاهل دائما ينفر الناس منه. نعم، دائما في كلامه فظاظة، جلابة، لأنه ما عرف الأدب ولا الخلق الحسن. من أين بيجي الخلق الحسن؟ الخلق الحسن له باب واحد اسمه محمد، باب واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا إذا جلس هذا الجاهل الذي لم يتأدب ولم يتخلق بالخلق الحسن نفر الناس. إن جلس في موضع قام الناس من ذلك الموضع. هكذا كان السلف الصالح يحرصون أولا قبل العلم التربية على الخلق الحسن والأدب الحسن المتصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكثير من أهل العلم سافروا وهاجروا ووجدوا لهم أهل في أوطان هم غربة عنها، لكن صارت لهم أوطان في قلوب كل الناس. الوطن الحقيقي أن تجد لك مكانا في قلوب الناس، هذا الوطن. نعم، فمن حسن خلقه لم تكن له غربة أبدا، ومن ساء خلقه كان ثقيلا على من حواليه، حتى هو في بلده ثقيل على أهل بلده، ربما حتى ثقيل على أهل بيته وعلى جيرانه، نسأل الله العافية والسلام. نعم، فالمبادئ والقيم والأخلاق هي تسكنك في القلوب وتحببك العلام الغيوب وتقربك من الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردت أن لا تكون لك غربة أبدا فعليك بالعلم والعمل والخلق الحسن المتصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر لشخصين ولدا في بلد واحد في مدينة واحدة وعاشا في تلك البلد، إلا أن أحدهما كان تعلم العلم وتأدب وتربى وتخلق بالخلق الحسن، إذا وعد وفى، وإذا أحسن إليه أحد شكره وكافأه، وإذا أساء إليه أحد عفى عنه. هذه خلاق جميلة أحبه الناس في البلد ورغم أنه كان فقير. وواحد آخر في نفس البلد عنده مال كثير لكنه لا يعفو عن أحد ولا يشكر المعروف من أحد ولا يفي بالوعد لأحد، فيرى أنه أفضل من كل أحد، في قلبه كبر وغرور والعياذ بالله. نفر الناس منه وهو غني عنده مال كثير، لكن نفر الناس منه بسبب أنه ليس عنده أخلاق ولا أدب. نعم، الشخص هذا
صاحب الخلق الحسن سافر إلى بلد آخر حتى يطلب المعيشة. نعم. فجاء إلى مدينة ما يعرف فيها أحد أبدا، فقصد المسجد وصلى في المسجد، فرآه أحد في المسجد من كبار السن، من الشيوخ العقال، سلم عليه وصافحه سالم بأدب لأنه أكبر منه سنا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، هكذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذا الشيخ الكبير، هذا الرجل سلم عليه بأدب وخلق حسن. ثم جلس معه يكلمه حتى شهد له بالأدب في معاملته، في أخلاقه، في كلامه، في أفعاله. فصار أهل المسجد يتعرفون عليه، كلما جاء يصلي في المسجد يتعرف على أهل المسجد. فقال أهل المسجد وجيران المسجد كأننا هذا الرجل نعرفه منذ أعوام، كأننا نعرفه من زمان. هذا نقول لك قريب جاء البلد. فصار له أصحاب وأحباب في تلك المدينة، حتى صار يعزم في بعض البيوت، يعزمونه من محبتهم له وتقديرهم واحترامه، بالرغم أنه ليس من أهل البلد وليس من ذلك الوطن. وصاحبه ذاك الآخر في البلد صاحب الخلق السيء الجاهل، كلما في بلده الناس يبتعدون عنه ولا يحبونه لأنه صاحب خلق سيء والعياذ بالله. نعم. وصار ما يزور أحد. لماذا؟ لأنه ما يتواضع لأحد، فلا يزور ولا يؤتمن والعياذ بالله. هذا الرجل الذي اقترب لطلب الرزق بعد زمن طويل عاد إلى بلده التي ولد فيها. نعم. فلما علم الناس بقدومه تجمع الناس كلهم حوله ويؤنسون به على قدومه وعوده إلى بلده. فتعجب صاحبه ذاك، قال أنا عندهم بدأ زاروني وهذا له مدة مغترب والآن يأتي الناس كلهم لزيارته. عجيب، هذا بعيد وهو قريب من الناس. بماذا؟ بالخلق الحسن. تذكروا أخلاقه القديمة فجاءوا إليه وزاروه وأحبوا مجالسته، وهذا جالس معهم سنوات لكنه بلا خلق حسن، ما أحد أحبه في البلد أبدا. نعم. هذا يؤيد على أنه الفاضل حيثما كان لا يشعر بالغربة أبدا. ليش؟ لأنه يجد له بعد الوطن أوطان في قلوب الناس الزيان. لماذا؟ لأنه تخلق بالخلق الزين المتصل بالحبيب الزين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انظر الإمام الشافعي ولد بغزة في فلسطين على خلاف ذلك، ثم نشأ في مكة بيت الله الحرام، ثم ذهب ليطلب العلم في المدينة المنورة عند الإمام مالك قدس الله روحه، ثم بعد ذلك ارتحل إلى العراق وصنف فيها المذهب القديم، ثم بعد ذلك ارتحل إلى مصر وألف فيها مذهبه الجديد. في كل هذه الأماكن ورحل إلى اليمن لتعلم العلم. في كل هذه الأماكن
هو غريب، لكنه في كل هذه البلاد التي ذهب إليها له في كل القلوب مكان، فهو عندهم حبيب يحبونه. نعم. من أقاربه في مصر، من أقاربه في العراق، ما عنده أقارب لا في العراق ولا في مصر، سبحان الله، لا عنده نسب ولا عشيرة في العراق، ما أحد من أقاربه أبدا، ولا مال له، ما عنده شيء مال كذلك، لكن عنده علم، عنده عمل، عنده تقوى، عنده ورع، عنده خلق حسن، أدب حسن، متصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى انكب عليه الناس في تلك البلاد. العلماء قبل العوام أحبوه وأجلوه وقدروه. نعم. حتى لما نزل في العراق ولزمه الإمام أحمد وأخذ عنه من تلامذته الإمام أحمد بن حنبل، يقول سيدنا الإمام أحمد بن حنبل منذ 40 سنة ما صليت صلاة إلا ودعوت للإمام الشافعي، ما صليت صلاة ودعوت له. نعم. فكان رضي الله تعالى عنه الإمام الشافعي تفيض الحكمة من لسانه، نطقه حكمة، صوته فكرة، نظره عبرة، فلهذا انتفع بمن حواليه، انتفع بالمنتقي بأن ابتعد عن الخطأ، وانتفع بالحاسد بأن زاده همة وعزيمة في طلب المعالي. فلهذا يقول الإمام الشافعي قدس الله روحه تغرب عن الأوطان في طلب العلا، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد، 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وصحبة ماجد 5. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، في الأسفار 5 فوائد: تفريج هم 1، واكتساب معيشة 2، وعلم 3، وآداب 4، وصحبة ماجد. لما حضرت الوفاة وهو في بلد مصر المحروسة، وقبره معروف هناك وزارة إلى اليوم والليلة وعليه مقام عظيم، بكى عليه أهل مصر، لأن عندهم قبل وفاته ب4 سنوات، بكى عليه أهل مصر حتى قالوا مات فقيه الديار، فقيه الديار المصرية، ما قالوا لا ما عنده جنسية. هذه أمور وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، إقامة وجنسية. الجنسية محمد، إذا أنت فيك بقلبك محمد خلاص أنت كل البلاد وطنك، أمشي يكون في قلبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم من إنسان ولد في بلد كأنه عاش غريبا لأنه لم يعرف الخلق الحسن المتصل بجد الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يجعل لنا ولكم في القلوب محلا، ويجعل لنا ولكم محبة عند الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعلنا حيث ما نزلنا تنزل الرحمة، حيث ما حللنا تنزل البركة، فنكون مباركين حيثما كنا وأينما كنا تحل الرحمة. فالمكان بالمكين والمنزل بالنزيل، فالذي يجلب الخير للبلاد ذاك هو ابن الوطن،
والذي يجلب السوء والبلاء والشر للبلاد ذاك هو عدو الوطن. ولا نتغتر بصياحهم في الشوارع بقولهم يا للوطن يا للوطن. وكم من مسؤول وأمير في البلد سبب لبلاء نزل من المولى لأنه يرى الشر فلا ينهى عنه، وربما كان سببا في الشر والعياذ بالله. وغيره أمير وإن لم يكن من البلد لكنه يسعى في صلاح البلد وفي إزالة الرذيلة وفي نشر الفضيلة. هذا هو ابن الوطن، هذا هو محب الوطن. أما اللي ينشر الرذيلة ويسعى في إزالة الفضيلة ذاك عدو الوطن. فليتنبه الإنسان فلا تختر إذا هناك انتخابات إلا من هو مصلح الوطن، وانتبه أن تختار ما هو مفسد للوطن. والوطن ما جاء به محمد، الوطن محمد، هذا الوطن الأعظم. ثم بعد ذلك تحل حيث ما حل ما دام في قلبك محمد. حرص على أن تختار لبلدك ما هو الأحسن، فحينئذ تكون تحب الوطن. إذا غرس في قلبك اتباع صاحب الخلق الحسن محمد فحينئذ تغرس في قلبك محبة الأوطان والسير على السيرة الحسنة. فالله يوفقنا وإياكم لما وفق به العباد الصالحون، ويجعل لنا ولكم عبرة وادكار واعتبار بجاه النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يجعلنا في غربة وقد وغربة أخرى أنك يكون عندك علم وعلم ظاهر وعلم باطن، غربة أخرى. وأنت في بلد سواء كان في وطنك أو سافرت عن وطنك ولم تجد من يفهم رمز عبارتك ولم يفهم رمز إشارتك، هذه غربة ثانية والعياذ بالله. ما أحد يفهم كلامي ولا أحد يفهم إشارتي، غربة. غربة. إذا تكلمت ما أحد فهم كلامي، وإن أشرت ما أحد فهم رمز إشارتي، غربة. كما قال الحبيب علي حبشي ما رثوة إلا لمن هو في بلاده غريب. رثوة عليه مسكين لما يجلس مع غير أبناء جنسه مسكين. قال بعض التفاسير لما ذهب الهدهد وغاب عن سليمان ولم يدري إلى أين ذهب قال لأعذبنه عذابا شديدا. قال ايش العذاب هذا؟ بيطرحه من عند طيور من غير أبناء جنسه، لأن الإنسان إذا جلس عند غير أبناء جنسه يتعذب ويتألم. العالم إذا طرح عند الجهال يتألم. العارف إذا وضع عند الناس لا يعرفون التقوى ولا للمعرفة وليس لهم معرفة بالمعارف ولا بالمقامات تألم. فإذا صبر لله أثابه الله بالثواب العظيم. وما على الإنسان إلا أن يبدأ بإزالة الغربة الأولى حتى تزول عنه الغربة الثانية فلا تكون له غربة أبدا. الله يوفقنا وإياكم لما فيه رضا المولى وللاقتداء بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ilmu itu adalah kunci segala kebaikan. Setiap pintu kebaikan yang kita dapati di
di dunia ini, maka kita akan mendapati kuncinya itu satu, yaitu ilmu. Dan sebaliknya, kebodohan itu adalah kunci seluruh kejelekan. Kita akan mendapati seluruh pintu kejelekan yang ada di dunia ini, kuncinya adalah satu, yaitu kebodohan. Maka hendaknya seseorang itu memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, dan dia menerapkan akhlak sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itulah, dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlak yang dia terapkan pada dirinya, maka dia akan mendapatkan di setiap tempat yang dia singgahi, dia mendapatkan waton di situ. Dia mendapatkan tempat tersebut adalah tempat tinggalnya dia, dan dia akan mendapatkan di setiap hati yang dia jumpai, dia mendapatkan kedudukan di dalam hati-hati tersebut. Dia diterima di hati orang lain. Maka orang tersebut tidak akan merasa asing sama sekali. Kenapa? Karena dia memiliki waton, memiliki tempat tinggal dimanapun dia berada, baik ada di tempatnya ataupun ketika dia itu musafir, ketika dia itu bepergian ke tempat lain. Kenapa? Karena tadi itu, karena dia memiliki ilmu, kemudian memiliki amal, dan dia memiliki akhlak sebagaimana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia diterapkan kepada dirinya. Maka dia akan mendapatkan setiap tempat yang dia singgahi itu adalah tempat untuknya, adalah waton untuknya. Dan di setiap orang, setiap hati yang dia temui, dia mendapatkan kedudukan dalam hati-hati orang tersebut. Itu semua akan bisa didapatkan ketika seseorang tadi sudah mendapatkan kedudukan di dalam waton yang teragung. Waton yang teragung itu siapa? Waton yang teragung itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang sudah mendapatkan kedudukan di hati Nabi SAW, kemudian dia menerapkan ajaran Nabi, akhlaknya Nabi dalam dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan rasa asing sama sekali. Di tempat dia singgahi, dia tidak akan merasa asing. Kenapa? Karena dia mendapati setiap tempat yang dia singgahi, setiap hati yang dia temui, di situ dia mendapatkan, di situ waton yang dia miliki ada di situ. Dia mendapatkan tempat tinggal, dia mendapatkan rasa bahwasanya dia itu diterima di dalam hati-hati orang lain. Oleh karena itu dikatakan di sini, al-fadil la ghurbata lil fadil. Tidak ada rasa asing terhadap orang yang fadil, orang yang utama. Siapa itu orang yang utama? Orang yang memiliki ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian menerapkan akhlak pada dirinya, akhlak yang bersambung dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang fadil tadi, orang yang utama tadi, yang telah kita sebutkan kriterianya tadi, itu dia tidak akan merasa asing sama sekali. Dia tidak akan menjadi orang asing dimanapun dia berada. Sedangkan sebaliknya, wala wattana lil jahil, dan tidak ada tempat bagi orang yang jahil. Kenapa? Orang yang jahil ini dia akhlaknya jelek, tidak punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya, kemudian dia tidak memiliki akhlaknya jelek. Dia tidak bisa untuk berakhlak kepada orang yang di sekitarnya, sehingga meskipun dia ada di tempat tinggalnya, ada di daerahnya sekalipun, maka orang-orang yang di sekitarnya menjauh dari dia, tidak mau mendekati dia. Kenapa? Karena akhlaknya jelek, karena dia orang yang jahil tadi, orang yang tidak memiliki akhlak, bahkan dia berakhlak dengan akhlak yang jelek. Adapun tadi seorang yang fadil tadi, dimanapun tempatnya,
dia tinggal, baik di daerahnya ataupun ketika dia bepergian, dia selalu menebarkan keutamaan, dia selalu berakhlak, dia selalu berupaya untuk menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik, dan dia tidak terpengaruh dengan orang lain sehingga dia akan berubah akhlaknya menjadi lebih jelek. Dia hanya mempengaruhi orang lain agar orang lain menjadi baik, dan dia tidak terpengaruh oleh orang lain sehingga dia menjadi jelek. Dia selalu di setiap tempat yang dia tinggali, di setiap tempat yang dia singgahi, dia selalu mengupayakan agar orang-orang yang di sekitarnya itu menjadi lebih baik lagi. Maka orang yang seperti ini, orang yang fadil demikian, orang yang utama yang seperti itu, dia mendapatkan pada hati setiap orang, dia mendapatkan waton, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan kedudukan di setiap hati orang lain. Orang lain akan menghormati dia, orang lain akan memuliakan dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang utama tadi. Termasuk mereka adalah para ulama al-amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Bukhari. Diceritakan bahwasanya mereka ini telah bepergian ke banyak sekali tempat, dan di setiap tempat yang mereka singgahi, mereka tidak merasa asing. Kenapa? Karena di setiap tempat tersebut mereka menyebarkan keutamaan, mereka menerapkan akhlak, sehingga orang-orang itu berbondong-bondong untuk kenal mereka, untuk menyambut mereka dengan sambutan yang hangat, dengan perlakuan yang baik. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang utama, bahkan sambutannya lebih hangat daripada orang-orang yang ada di daerahnya sendiri mungkin. Kenapa? Karena itu tadi. Karena orang tadi adalah orang yang utama, orang yang fadil tadi. Maka orang yang fadil tadi, dia akan selalu mendapatkan tempat dimanapun dia berada, dan mendapatkan tempat di hati siapapun orang yang dia temui. Sebaliknya, seorang jahil, orang yang tidak punya akhlak, tidak punya ilmu, tidak punya amal, dia akan dijauhi oleh orang lain. Dia tidak memiliki akhlak, tidak memiliki husnul muamalah, dia tidak pandai bergaul, dia tidak baik di dalam bergaul, maka orang lain akan menjauh dari dia. Karena seorang mukmin itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'laf wa yu'laf. Seorang mukmin itu dia itu dicintai oleh orang lain, dan dia mencintai orang lain. Orang lain itu suka untuk bergaul dengan dia, dan dia suka bergaul dengan orang lain. Dia itu orangnya gampangan, orangnya itu tidak ruwet. Sebaliknya, seorang jahil, dia itu la ya'laf wa la yu'laf. Dia itu tidak mencintai orang lain, tidak pandai bergaul kepada orang lain. Orangnya itu ruwet, tidak gampangan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, syarrun nas man tarakahun nas ittiqa asyarrih. Sejelek-jelek manusia itu adalah seseorang yang ditinggalkan manusia yang lain karena khawatir kena kejelekannya. Itu adalah sejelek-jelek manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Dia dijauhi oleh orang lain. Kenapa? Orang lain menjauh darinya karena khawatir akan keburukan yang akan dia lakukan kepadanya. Nah, maka dia adalah termasuk orang yang paling jelek sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang sebaliknya, orang yang fadil tadi, orang yang fadil, dia tidak akan merasakan asing dimanapun, sama sekali dimanapun di tempat yang dia singgahi. Setiap tempat yang dia singgahi, maka di situ akan ada rasa diterima, hati-hati akan menerima orang tersebut.
Setiap hati itu akan senang dengan orang-orang yang memiliki akhlak demikian, memiliki ilmu dan amal yang seperti itu. Dari mana itu datangnya akhlak? Akhlak yang baik tadi, akhlak yang luhur tadi. Datangnya itu dari satu sumber, yaitu datangnya daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika seorang tadi menerapkan akhlaknya Nabi SAW pada dirinya, dia akan menjadi orang yang utama, yang akan diterima oleh setiap orang dimanapun tempat yang dia singgahi. Begitulah para salafun saleh. Para salafun saleh itu mereka itu betul-betul memperhatikan terhadap muridnya atau terhadap anaknya sebelum diajarkan ilmu kepada mereka. Yang terlebih dahulu untuk diajarkan kepada mereka itu mereka dididik atas berakhlak. Mereka itu dididik dengan akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendidikan dulu sebelum ilmu yang akan diberikan kepada mereka. Sehingga ketika ilmu itu datang, maka dia akan menjadi orang yang utama dengan dia mengamalkan ilmunya dan menerapkan akhlak pada dirinya. Lihat orang yang utama tadi, orang yang fadil tadi. Di setiap tempat yang dia singgahi, meskipun dia tidak memiliki kerabat di tempat tersebut, akan tapi kita mendapati orang-orang di tempat tersebut, di setiap tempat yang disinggahi itu seakan-akan seperti keluarga bagi dia, seakan-akan menjadi kerabat dia, padahal dia tidak punya kerabat di sana, tidak punya keluarga di sana, akan tapi tidak merasa asing sama sekali. Kenapa? Orang-orang di tempat tersebut menyambut dia. Dan waton yang sebenarnya, yang hakiki, ini tempat tinggal, ini kampung halaman atau tanah air yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapatkan kedudukan di hati setiap orang. Nah, itu adalah waton yang hakiki, waton yang sebenarnya. Ketika kita mendapati diri kita memiliki kedudukan di hati setiap orang. Dengan apa itu? Dengan kita berakhlak, dengan kita memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu dan menerapkan akhlak yang tersambung akhlaknya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu kita tidak akan merasakan rasa asing sama sekali di setiap tempat yang kita singgahi. Begitulah orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya dia tidak akan merasa asing. Sebaliknya orang yang jelek akhlaknya dia akan merasa asing bahkan di daerahnya sendiri. Bahkan mungkin pada keluarganya sendiri dia merasa asing. Keluarganya sendiri menjauh dari dia. Tidak ingin dekat-dekat sama dia. Kenapa? Akhlaknya jelek. Dia tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki budi pekerti yang luhur. Bahkan tetangga-tetangganya jauh dari dia. Karena apa? Karena tadi itu, karena tidak memiliki akhlak. Nah, inilah akhlak-akhlak, nilai-nilai yang baik. Kemudian ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang menjadikan seseorang itu akan diterima di dalam hati-hati orang lain, akan menjadi orang yang disenangi oleh orang lain. Maka hendaknya kita memiliki ilmu, belajar, kemudian kita amalkan ilmu kita, kemudian kita terapkan akhlak pada diri kita, akhlak yang sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, ini ada dua orang, beliau mengisahkan tadi. Ada dua orang ada di satu tempat, asalnya dari satu tempat yang sama. Satu orang ini orangnya Masya Allah, orangnya belajar ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian dia betul-betul terdidik, tumbuh di dalam pendidikan yang baik, akhlak yang baik, sehingga kalau dia itu berjanji pasti nepati janjinya. Selalu berbuat baik kepada orang lain, berakhlak baik kepada orang lain. Setiap kali ada orang yang berbuat baik kepada dia,
dia selalu membalasnya dengan kebaikan yang lain. Maka kita dapati orang ini disenangi oleh banyak orang. Setiap orang di sekitarnya suka kepada dia. Sedangkan ada satu orang lagi yang di tempat yang sama, dia itu memiliki harta yang banyak. Tapi yaitu dia tidak punya akhlak. Tidak pandai di dalam bergaul. Kemudian dia merasa bahwasanya dirinya itu lebih baik daripada orang lain, punya sifat sombong. Akhirnya orang-orang itu semuanya menjauh dari dia. Orang di sekitarnya menjauh dari dia, seakan-akan dia itu tidak kenal sama siapapun di situ. Karena orang-orang lain menjauh dari dia. Sedangkan orang yang pertama tadi disukai oleh orang lain. Dia kenal karena akhlaknya, karena orang-orangnya itu betul-betul sosial. Dia pandai di dalam bergaul. Kemudian orang yang pertama tadi, dia itu musafir, bepergian ke salah satu daerah untuk mencari ma'isyah, untuk mencari harta untuk kehidupan dia. Di tempat tersebut dia tidak kenal seorang pun, tidak punya kerabat, tidak punya keluarga. Akhirnya di tempat tersebut dia bertujuan ke salah satu masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian di tempat tersebut dia menemukan salah seorang yang sudah sepuh, sudah memiliki umur, sudah tua. Kelihatan dari penampilannya bahwasanya ini adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua gitu ya. Kemudian akhirnya dia menyapa orang yang tua tadi. Kemudian dicium tangannya dengan adab, dengan akhlak, karena lebih tua dari dia. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukanlah termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar, yang lebih tua dari dia. Maka itu perintah dari Nabi untuk menghormati orang yang lebih tua. Akhirnya dia menyapa, kemudian bersalaman dengan orang tua tadi, dengan adab, dengan akhlak. Akhirnya kemudian dia duduk di situ, saling berbincang di situ, sehingga ketika dia saling berbincang, kemudian menerapkan akhlak, akhirnya setiap kali dia ke masjid tersebut, setiap orang di sekitarnya, orang yang hadir di masjid tersebut, penduduk desa tersebut, itu selalu ingin berkenalan dengan dia. Setiap kali datang di situ, setiap orang datang kepada dia untuk ingin berkenalan, berbincang. Kemudian mereka mengatakan, ini orang seakan-akan saya ini sudah kenal lama, padahal dia orang asing dia ini. Sebelumnya tidak pernah ke situ, tidak ada yang kenal di situ. Akan tapi orang-orang di situ mengatakan, ini orang ini seakan-akan kami ini sudah kenal lama. Saking karena begitu akrabnya, karena akhlak yang dia terapkan kepada orang-orang tersebut. Bahkan tidak jarang orang-orang yang di sekitarnya tersebut itu mengundang dia untuk singgah di rumahnya. Karena saking senangnya kepada dia. Karena apa? Karena apa itu semua? Karena akhlak. Karena budi pekerti yang dia terapkan tadi. Sedangkan orang yang kedua tadi, orang yang diceritakan tadi, yang ada di daerahnya itu, yang tidak punya akhlak, dia ada di daerahnya saja, tidak ada yang menziarahi, dan dia tidak mau menziarahi orang lain karena dia tidak merendahkan dirinya, dia tidak punya sifat tawadhu, dan dia tidak memiliki amanah, tidak punya akhlak. Sedangkan orang yang pertama tadi, orang yang punya akhlak,
setelah beberapa kurun waktu kembali lagi ke daerahnya, ke daerah asalnya. Setelah beberapa kurun waktu yang begitu lama, kembali lagi ke daerahnya, dan orang-orang yang di daerahnya tersebut menyambut dia dengan sambutan yang hangat. Bahkan orang-orang itu mendatangi dia berbondong-bondong untuk menziarahi dia. Akhirnya orang yang satunya itu yang nggak punya akhlak heran. Ini orang sudah pergi lama, kemudian kembali lagi ke daerah ini, semua orang menziarahi dia, semua orang menyapa dia, menyambut dia. Sedangkan saya sudah dari dulu ada di tempat ini, tapi tidak ada yang menziarahi saya, tidak ada yang menjenguk saya, mengunjungi saya. Nah, ini lihat bagaimana orang yang tadi yang berakhlak, meskipun dia jauh, tapi dia seakan-akan tetap dekat dengan orang lain, tetap dekat dengan orang-orang tersebut. Sedangkan yang satunya, meskipun dia dekat, akan tapi dia seakan-akan dia itu jauh daripada orang-orang yang ada di situ. Tidak ada yang suka dengan dia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akhlak. Dan inilah yang karena inilah di sini dikatakan al-fadilu la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Tidak ada rasa asing bagi orang yang utama, dan tidak ada watan, tidak ada tempat tinggal bagi orang yang jahil tadi itu. Karena orang yang fadil dia akan mendapatkan di setiap tempat itu adalah watan bagi dia, adalah tempat tinggal, adalah kampung halaman bagi dia. Lihat bagaimana kisah Imam Syafi'i. Beliau tadi menceritakan sedikit sekelumit tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulu itu dilahirkan ada di Gaza, di Palestina. Meskipun ada khilaf di sini, pendapat ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini. Kemudian setelah beliau ada di Gaza, lahir di Gaza, Palestina, beliau pergi ke Makkah. Kemudian di situ beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian setelah itu beliau pergi lagi ke Irak. Kemudian di Irak tersebut beliau mencetuskan mazhab Qadim. Kemudian beliau pergi lagi ke Mesir. Di situ beliau mencetuskan mazhab Jadid. Kemudian beliau juga bepergian ke beberapa tempat, salah satunya ke Yaman untuk belajar ilmu. Akan tapi lihat bagaimana di setiap tempat yang disinggahi Imam Syafi'i, padahal beliau di Mesir tidak punya kerabat, di Irak beliau tidak punya kerabat, tidak punya keluarga di sana. Akan tapi tidak sekalipun beliau merasa asing. Beliau selalu mendapati hati itu menerima beliau. Beliau mendapati setiap hati orang yang menjumpai beliau memiliki kedudukan di hati mereka. Padahal Imam Syafi'i ini datang bukan dengan membawa harta, tidak punya harta beliau yang akan diberikan kepada orang lain. Akan tapi beliau memiliki ilmu, memiliki amal, memiliki taqwa, memiliki wara', memiliki adab, akhlak. Yang akhlak adab tersebut beliau ambil tersambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setiap orang yang menjumpai beliau, yang ada di tempat-tempat tersebut, memuliakan beliau, menghormati beliau, menyambut beliau dengan sambutan yang hangat. Bahkan ketika beliau ada di Irak, salah satu murid yang melazimi Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau mengatakan, sejak 40 tahun tidaklah aku sholat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i. Saking cintanya kepada Imam Syafi'i. Sejak 40 tahun setiap kali aku sholat aku mendoakan Imam Syafi'i. Maka saking cintanya kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini orang yang berakhlak, orang yang selalu ucapannya itu hikmah. Kemudian diamnya itu selalu adalah fikrah, adalah diamnya itu merenung beliau terhadap hal-hal yang positif. Kemudian bicaranya hikmah, diamnya itu adalah merenung dengan merenung yang baik. Kemudian nazarahu ibrah,
beliau selalu pandangannya itu melihat terhadap orang lain dengan pandangan i'tibar, pandangan mengambil pelajaran dari orang lain. Oleh karena itu salah satu ucapan Imam Syafi'i di dalam bait syair yang beliau bacakan tadi, tagharrau 'anil awtani wasafir fa inna fis safari khamsu fawaidi. Silahkan kalian mau bepergian ke tempat manapun, karena sesungguhnya di dalam bepergian tersebut ada 5 faedah. Apa itu? Tafriju hammin, akan mendatangkan hilangnya kegundahan, hilangnya kesumpekan. Waqtisabu ma'isyatin, yang kedua bisa untuk mencari nafkah, mencari ma'isyah. Kemudian ilmun, yang ketiga ilmu. Kemudian yang keempat adab. Kemudian yang kelima adalah suhbatu majidi, dapat kawan-kawan, teman-teman, orang-orang, kenalan-kenalan yang mereka adalah orang-orang mulia. Tidak masalah kita pergi ke tempat manapun dengan niat yang baik, maka kita akan mendapatkan faedah-faedah yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi. Kemudian Imam Syafi'i ini menjelang beliau wafat, dekat-dekat sebelum beliau wafat, beliau ada di Mesir, dan kemudian dimakamkan ada di Mesir, dibangunkan gubah yang sangat agung, dan sampai sekarang diziarahi, terkenal itu ada gubahnya Imam Syafi'i ada di Mesir. Kemudian semua orang ketika meninggalnya Imam Syafi'i di Mesir, semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan terhadap Imam Syafi'i. Mereka mengatakan mata faqihud diyar, telah meninggal, telah wafat seorang ahli fikih, seorang alim di daerah ini, seorang alimnya daerah ini. Katanya mereka semua mengatakan itu. Padahal Imam Syafi'i bukan asalnya bukan dari Mesir, tapi mereka menganggap Imam Syafi'i tetap ada termasuk daripada daerah mereka, termasuk daripada penduduk daerah mereka. Bukan seperti sekarang. Sekarang kalau ada orang asing dari luar negeri, karena sistem yang sudah jalan ada di negara-negara Islam, akhirnya ini tidak punya surat kependudukan di sini, bukan warga negara di sini. Ini warga negara asing ini. Enggak, dulu itu enggak seperti itu. Ketika dia adalah orang yang utama, orang-orang itu menganggap orang tersebut adalah sebagian daripada mereka. Ini karena berapa banyak orang yang dia itu termasuk daripada penduduk daerah tersebut, akan tapi dia asing. Kenapa? Karena tidak punya akhlak tadi. Karena dia itu orang yang jahil tadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di setiap kita singgah, tempat kita singgah, di situ turun rahmat, di situ turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang demikian. Karena sesungguhnya al-makan bil makin wal manzil bin nazil. Tempat itu tergantung penduduknya, dan rumah itu tergantung penghuninya. Siapa penghuninya, siapa penduduknya? Kalau orang-orang yang baik, orang-orang adalah sumber keberkahan, sumber rahmat, maka rahmat dan keberkahan akan turun di tempat tersebut. Bukan malah menjadi seseorang yang akan mendatangkan keburukan bagi negara, bagi daerah tersebut. Karena sesungguhnya orang yang mendatangkan keburukan pada suatu daerah atau pada suatu negara, dia pada hakikatnya adalah aduwul watan. Dia adalah musuh negara, musuh daerah tersebut. Meskipun dia mengatakan, selalu menyanyikan itu lagu negara itu, jalal watan. Akan tapi dia selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang merugikan negara, merugikan daerah tersebut. Ini pada hakikatnya adalah aduwul watan,
adalah musuh negara. Meskipun dia itu pejabat, meskipun dia itu penguasa, tapi karena dia itu mendatangkan keburukan bagi negara, dia itu pada hakikatnya adalah musuh negara. Sedangkan yang lain, ada pemimpin meskipun bukan dari pemerintahan, pemimpin satu daerah, akan tapi dia selalu berupaya untuk memperbaiki daerah tersebut, memperbaiki negara. Ini ya, dan selalu menyebarkan fadilah, menyebarkan keutamaan daerah tersebut. Inilah orang tersebut adalah muhib lil watan. Dia adalah seorang yang betul-betul cinta terhadap negaranya, terhadap daerahnya. Maka jangan sampai kita tertipu. Ada di masa pencoblosan itu, jangan sampai kita tertipu sehingga kita memilih orang-orang yang akan mendatangkan keburukan bagi negara kita atau bagi daerah kita. Karena sesungguhnya watan yang sebenarnya, ini tanah air kampung halaman yang sebenarnya itu adalah Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa oleh beliau. Selama ajaran Nabi SAW pada diri kita, Nabi Muhammad SAW ada di hati kita, maka kita akan akan tertanamkan pada hati kita mahabbatul watan, akan cinta tanah air, sehingga kita akan selalu berupaya untuk memperbaiki, mendatangkan hal-hal yang baik terhadap negara ataupun daerah kita. Maka semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang tersebut dengan kita mengikuti Nabi SAW. Kemudian beliau menjelaskan, itu tadi ghurbah yang pertama, ini merasa asing. Yang pertama tadi, dengan seseorang tadi itu tidak memiliki akhlak dan yang lain sebagainya itu tadi. Ada ghurbah yang lain. Seseorang akan merasa asing dengan model yang lain. Ya apa itu? Adalah seseorang yang memiliki ilmu, baik ilmu zahir ataupun ilmu batin. Kemudian orang-orang yang ada di daerahnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak ada yang memahami ucapan dia, tidak ada yang memahami isyaratnya dia, sehingga tidak ada yang ngambil manfaat dari orang tersebut, orang alim tadi. Karena apa? Orang-orang di sekitarnya tidak ada satupun yang bisa memahami dia, memahami ucapannya, memahami arahan-arahannya, nasihat-nasihatnya. Maka dia akan merasa asing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau mengatakan marafwa illa man hu fi biladuh gharib. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk kita bela sungkawai kecuali adalah seseorang yang ada di daerahnya akan tapi dia merasa asing. Seperti itu tadi, ada orang alim yang memiliki ilmu zahir batin akan tapi orang-orang sekitarnya tidak ada yang paham dengan ucapan, dengan kalam atau isyarat yang dia arahkan. Maka dia akan merasa tersiksa. Kenapa? Karena dia merasa asing di tempatnya sendiri. Dia merasa asing. Sebagaimana itu dijelaskan ada di sebagian tafsir, ada ketika burung hudhud di masa Nabi Sulaiman itu, ketika dia itu tidak melaksanakan perintah Nabi Sulaiman, akhirnya dia dihukum. Apa hukumannya? Sebagaimana disebutkan di sebagian tafsir itu, dia itu dikumpulkan dengan orang-orang yang dia dikumpulkan dengan hewan-hewan yang jenisnya lain dari dia. Dan seseorang itu akan merasa tersiksa ketika dia itu berkumpul dengan orang yang tidak se-circle dengan dia. Dia orang-orang di sekitarnya itu tidak sesuai dengan dia. Beda dengan dia. Dia akan merasa tersiksa. Sebagaimana tadi orang alim tadi. Orang-orang di sekitarnya tidak ada yang paham dengan dia. Sebagaimana orang alim yang ditaruh di tempat yang di situ semuanya orang yang jahil, yang tidak mau ngambil manfaat dari orang alim tadi. Sebagaimana juga ada orang yang arif, ada orang yang arif billah, ditempatkan di satu tempat yang mana orang-orang tersebut tidak ada satupun daripada mereka yang mengetahui sedikit pun daripada ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan tersiksa.
maka dia akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala jika dia bersabar. Dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu, beliau di akhir tadi mengatakan seorang itu hendaknya berupaya untuk menghilangkan gurbah yang pertama tadi. Dia menghilangkan daripada dirinya rasa asing yang muncul daripada karena dia tidak memiliki akhlak, tidak memiliki ilmu amal tadi, sehingga ketika dia menghilangkan gurbah yang pertama tadi, dia akan dapat menghilangkan gurbah yang kedua tadi. Allah yahdina bidayah ta'allana billahi wa وجعلنا من ذا بحبيب مصاب جاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حاضر الحمد لله ونصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 وصلى الله على سيدنا سبحان ربي رب عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.